ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए परमेश्वर का वचन असी सुन ली जा रहे हैं। तो अज के ध्यान के लिए असी पढ़ांगे याकूब की पत्री 1 बाप उहदा 1 वचन। याकूब की पत्री 1 बाप 1 वचन। लिखतुम याकूब जेड़ा परमेश्वर अते प्रभु यीशु मसीह दा दास है। हाँ, इत्थे लिखा लिखतम याकूब। पढ़ दी दोबारा। लिखतुम याकूब जेड़ा परमेश्वर कहता इस पत्री नूं लिखण वाला याकूब, हाँ, जेड़ा परमेश्वर अते प्रभु यीशु मसीह दा दास हां। कहता जेड़ा परमेश्वर अते प्रभु यीशु मसीह दा दास हाँ, अगे जोग ओना 12 गोतां दी जेड़े खिंडे होए हन सुख सांद होवे। हाँ, इत्थे असीं देखदे हां एक फैमिली दे बारे, एक ऐसा परिवार जिस परिवार का वड्डा भरा प्रभु यीशु मसीह आ। ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का छोटा भरा आ और इस फैमिली के बारे जेकर वेखिए तो हो सकता ये याकूब छोटा हुंदा कई गल्लां च शरारती होवे, अपने वड्डे भरावां दे नाल, अपने भैन भरावां दे नाल लड़दा होवे, जां शैतानियां जिस तरह छोटे बच्चे करते हैं उस तरह करदा होवे। पर अज जदों असीं इहनूं पढ़दे हां, ये कहंदा मैं याकूब प्रभु यीशु मसीह दा की हां, मैं दास हां। हो सकदा उस परिवार दे विच यीशु मसीह वड्डे होण दे नाते यीशु मसीह दी कोई गलती नहीं होवेगी, कदे भी कोई शरारत जां कोई भी ऐसी कोई गलत कोई भी गल यीशु मसीह ने अपने जीवन च नहीं की। हो सकता ये छोटा भरा होने के नाते कई तरह की गलतियां भी करता होवे। पर अज जदों इस याकूब नूं असीं देखदे हां, एक बदलिया होया याकूब आ। क्यों मैं कह रहा कि बदलिया होया याकूब आ? जदों असीं पढ़दे हां यूहन्ना दी इंजील 7 बाप 5 वचन पढ़िए जी। यूहन्ना दी इंजील 7 बाप उहदा 5 वचन। ओदे भरा भी उस उत्ते नेचा नहीं सी करदे। इत्थे लिखिया ओदे भरा भी ओदे उत्ते की नहीं सी करदे, नेचा नहीं सी करदे। उन्हां च याकूब भी सी। शुरुआत दे विच ये यीशु मसीह दे उपर विश्वास नहीं सी करदा, तां इहदे वचन लिखिया तेरे घर दे ही तेरे की होणगे। शुरुआत दे विच ये यीशु मसीह ते विश्वास नहीं सी करदा। पर जदों पहला कुरंथियां 15 बाप उहदा 7 वचन पढ़ते हैं, पढ़िए जी। पहला कुरंथियां 15 बाप 7 वचन। पिछों याकूब नूं दर्शन दिता। इस जगह ते पढ़ते हैं कि याकूब नूं प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन दिता आ। हाँ, अते फिर सबना रसूलां नूं, फिर सारे रसूलां ने। बाइबल सिर्फ इन्ना ही बयान करदी आ कि यीशु मसीह ने याकूब नूं दर्शन दिता सी। उस दर्शन दे विच जां उस मुलाकात दे विच की गलबात होई आ, ये बाइबल बयान नहीं करदी। पर इस दर्शन तो बाद, इस मुलाकात तो बाद ये याकूब फिर पहले वर्गा याकूब नहीं रहा। ये याकूब एक बदलिया होया याकूब सी। ये याकूब हुण निंदा करने वाला याकूब नहीं आ। ये याकूब हुण यीशु मसीह ते अविश्वास करने वाला याकूब नहीं है। हुण ये विश्वास करदा आ। हुण ये आलोचक अते अविश्वासी भी नहीं रहा। हुण टोटली ये याकूब चेंज हो गया आ। और कैसा जीवन इहदा चल रहा? गलातियां 2 बाप 9 वचन पढ़िए। गलातियां दी पत्री 2 बाप उहदा 9 वचन। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕੇਫਾਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਥੰਮ। हाँ, फिर इत्थों तक ऐसा जीवन इहदा बन गया आ। लिखिया एक कलीसिया का की बन गया? एक थंम बन गया। एक
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਐਸਾ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਲਿਖਤੁਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਿਖਤੁਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंची। हाँ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆ ਮੈਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਧੂਆ ਦਾਸ ਆ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੇ, ਨਾਈਕੀ, ਐਡੀਡਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਬਾਉਂਡ ਸਲੇਵ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਟਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਰਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਲਿਖਤਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ। ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਯਿਸੂ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਦਾਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੱਲਦਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ 1 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਔਰ 3 ਵਚਨ। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗੂਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ 2 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਯਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅੱਧ ਬਚਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਫਰਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਖੰਡੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਓ? ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਸ਼, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਇਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਕੱਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ। ਬਦਲਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੌਸ ਆ ਉਹ ਸਖਤ ਆ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇਰਾ ਮਨ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਯਹੋਨਾ 15 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 1 ਔਰ 2 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਗਵਾਨ ਆ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਟਹਿਣੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਟਹਿਣੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਹਾਂ, ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਲ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ। ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਖੇਵਨਹਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਵੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸਗੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਫਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਲ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਦਰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੋਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਿਓ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਆਵੇ? ਫਲ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਗਵਾਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਾਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੇਣ? ਫਲ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਫਲ ਦਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਖੀਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ।
पर जेकर तुसी सही विश्वासी जीवन जी रहे हो, तुसी सही मसीही हो, फिर दुख मुसीबत परेशानियां कोई भी चिंता का विषय नहीं है। ये साडा कुछ नुकसान नहीं करके जाणगियां, साडा फायदा ही करके जाणगियां। हालेलुया। तो मैं चाहुंदा परमेश्वर इन्हां वचनां द्वारा सानू सबना नू आशीष देवे, बीमारियां परेशानियां और मुश्किलों का डर साडे जीवन च निकल जाए और आत्मिक आनंद साडे जीवन च आ जाए। एक विगाड़न गिनियां, एक कुछ भी नुकसान नहीं करके जाणगियां, बल्कि साडा फायदा ही करके जाणगियां। तो मैं चाहुंदा थोड़ी देर असीं इन्हां वचनां दे लई प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो। तो आइए गीत गावांगे। गीत की किताब गीत नंबर 102 नंबर गीत। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आ घेरते तूफान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। हालेलुया। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर। यीशु की झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जो। हालेलुया। यीशु की झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जो। यीशु है मेरी पनाह, हाँ वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार। तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मिला। तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता निखार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी
आगे ते तूफान, मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारा, मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनारा, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है हालेलुया, वो ही है मेरी जान, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी जान, लंगर में डाला उसने जिस वक्त आगे थे तूफान, लंगर में डाला उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आगे थे तूफान। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਰਾਧਨਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 11 ਵਜੇ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।